नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नववर्षर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा एवं आमर आजिर एही भिडियोटी समस्त मकर राशिर व्यक्ति विशेषंक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि। सेथिपाई आपण धैर्यर सहित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु निज भविष्यत विषय रे जानतु। देखंतु एही भिडियो रे आपण सही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबे जहा 2026 एवं 27 वर्ष रे आपणकर ग्रह मानक गोचर अनुसार जीवन रे निश्चित भाव रे घटित हेबा पाई जाउछि एवं आपण लिखि रखंतु यह संपूर्ण सत्य अटे। आपणक जीवन रे 2026-27 वर्ष रे एही सबु तारीख गुड़िक एही सबु घटना मान निश्चित घटिबो जहा आपणकर भाग्य भविष्यत को परिवर्तन करिबो। किंतु सर्वप्रथमे जानि रखिबा अत्यंत आवश्यक जे समस्तंकर जन्म कुंडली भिन्न भिन्न होइथाए एवं पूर्व जन्मर कर्म अनुसार एही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होइथाए। सेथिपाई आपणक कुंडली अनुसार आपणक जीवन रे जहा घटिबार थिबो ताहा निश्चित घटिबो। किंतु धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र साहाय्य आपण भविष्यत रे हेबाकु थिबा घटना विषय रे आगरु जानि परिबे एवं प्रतिकार मध्य करी बड़ घटना को छोट करि परिबे। ता सहित देखंतु ग्रह मानकर गोचर जहा समस्त ब्रह्मांडर गोचर करुछंती से माने आम समस्तक जीवन रे बड़ प्रभाव पकाई थांती। किछि ग्रहंकर गोचर आम मानकु शुभ फल प्रदान करिथांती एवं किछि ग्रह मानकर गोचर आम मानकु अशुभ फल प्रदान करिथांती। सेथिपाई एही 2026-27 वर्ष रे आपण देखिबे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबो। किंतु परिवर्तन खराब ना भल जानिबा पाई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं शेष पर्यंत देखिले आपण निश्चित भाव रे जानि परिबे कौन रही सही 6टी भविष्यतवाणी जहा 2026 एवं 27 वर्ष रे घटिबा पाई जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पाई भिडियोर मध्य भाग रे को व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नै किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं सही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबा जहा 2026-27 वर्ष रे निश्चित घटिबो। किंतु आपण ध्यान दे बुझिबार अछि जे केउ क्षेत्र रे ही परिवर्तन गुड़िक घटिबो आपणकर शिक्षा रे ना क्यारियर रे ना प्रेम संपर्क रे ना वैवाहिक संपर्क रे ना आपणकर स्वास्थ्य रे। सेतिपाई आपण टिके ध्यान दे देखंतु एवं बुझंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा मकर राशि व्यक्ति विशेषंक जीवन रे की प्रकार प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि। देखंतु आपणकर राशि जहा भी हेउना काहे जदि भी आपणकर लग्नटी मकर होइथाए तेबे मध्य आपणक जीवन रे यार प्रभाव निश्चित भाव रे पड़िबो। तेणु करी आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जानंतु कोन प्रतिकार आपणकु करिबा पाई पड़िबो। देखंतु दर्शक बंधु मकर राशि हेउछि राशि चक्रर 10म राशि एवं एही राशिर रस्याधिपति हेउछंती शनिदेव एवं शनि हेउछंती कर्मर कारक ग्रह एवं एही 2026-27 वर्ष रे आपणकर कर्म को नहीं आपण बहुत आग्रही रहिबे ऊर्जावान रहिबे कर्म क्षेत्र रे बहुत अधिक शुभ परिवर्तन आपण देखिबे।
ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଚାହୁଁଥିଲେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ବା ଧନର ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରାଇବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଚର୍ବି ବଢ଼ିପାରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରସ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମକର ଲଗ୍ନ କିନ୍ତୁ ରାଶିଟି ଅନ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ନବମାଧିପତି ବୁଧ। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବର୍ଷ 2026-27 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଗତି, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସହିତ କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛିକାଂଶର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ମକର ରାଶିର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଶ୍ରବଣା ଏବଂ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ମକର ରାଶି ବା 21/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଦଶାରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 2026-27 ବର୍ଷଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ଯିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ, ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜମି, ଭୂମି, ଯାନବାହନ ଯଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଶ୍ରବଣା ମକର ରାଶି ବା 22/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଅଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 2026-27 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକାଂଶରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଥିଲେ, ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ବିବାହ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ତିକ୍ତତା ରହିଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଧନିଷ୍ଠା ମକର ରାଶି ବା 23/10 ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଅଂଶରେ ବା ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆକସ୍ମିକ ଭାଗରେ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, କିଛିଟା ଛୋଟ ବଡ଼ ଆଘାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ, କିଛିଟା ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳି ଯିବେ। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ।
ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ମାନ ହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ଚୋରିର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି, ସତର୍କ ରହିବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ତ ଅଭିଳାଷ ଏହି ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ